Kita mati ya, iya tuh ini kan. Bukan macam dia tahun ni. Tapi mending awal. Mereka ada mana ni nanti untuk pilih nanti. Tanto nanti. Apa ayah dia tu? Maybe dia mah. Kamu tu tahu ada itu ada yang mana? Oh, kita bertemu. Oh, mereka mihari dia tadi. Orang dia yang dorang. Hari itu. Mereka pengen. Ini pasti pegang pen. Kayak pegang kan. Memang teman yang lain. Ada recording ada deh. Ini dah ada. Beda kira. Orang naik kan dia kata peno. Oh, atau mungkin orang ni pun biasanya wajib sama ya. Dia tu hari ni tu, kau mahu pena apa ni? Oh, ni kuda kami. Kamera kawan lain. Oh, ini ingat yang ini. Dan anggur atau tanahnya. Kan? Ada dah berarti. Enak padanya mana? Oh, ya. Soalnya ambil ada. Oh. Enak punya Jin. Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vijjacharana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Satta Deva Manussanang Buddho Bhagavati Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vijjacharana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Satta Deva Manussanang Buddho Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vijjacharana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Satta Deva Manussanang Buddho Bhagavati Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vijjacharana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Satta Deva Manussanang Buddho Bhagavati Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vijjacharana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Satta Deva Manussanang Buddho Bhagavati Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vijjacharana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Satta Deva Manussanang Buddho Bhagavati Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vijjacharana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro
पुलिस धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानां बुद्धो भगवाति Dan sifat kerangga ada dina sakas karyatau hilang pasadi Kautra Buddhajana Mahanse Vishwai Puja Karma Puja Devakya Ekata Kyanna Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Iti viso Bhagavāraham Samma Sambuddho Vichācarana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Sattā Deva Manussanam Buddho Bhagavati Swakato Bhagavata Dhammo Sanditthiko Akaliko Ipasiko Opanaiko Pachattam Veditabbo Vinyoneti Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Ujupatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Nyāyapatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Samīci Patipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Yadidam Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Puggala Esa Bhagavato Sāvaka Sangho Āhuneyo Pāhuneyo Dakhineyo Anjali Karaniyo Anuttaram Punyakettam Lokasati Vandami Chetiyam Sabbam Sabbatamesu Patikitam Saririka Dhatu Mahabodhim Buddha Rupam Sakalam Sada Yassa Mole Nisinova Sabbari Vijayannaka Pato Sabbanyutam Satta Vande Tam Bodhipadamam Imete Mahabodhi Okanatina Pujita Aham Pite Namassami Bodhi Raja Namasute Ganasara Paditena Dipena Samadansina Tiloka Dipan Sambuddham Pujayami Tamonudam Sugandhikaya Vadanam Ananta Gunagandhina Sugandhinam Gandhena Pujayami Tathagatam Ar Vijaysekhar Mahatya Ar pen deka Buddha Rupa langin tiyan Eka puja nika Ay Oh nikan deka Buddha Rupa Oh train kilo puja Udin tiyan namar Langka tiyan Avina jokne එහෙනම් අපි පූජා කරනවා. දැන් සිහිපත් කරන සකස් කරතා කිලම් පස පූජාව ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා වේවා කියන කාථා කියන්නේ. අදිවාසේ තුනෝ බන්තේ පානීයං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු මුත්තමං අදිවාසේ තුනෝ බන්තේ ගිලාන පච්චයං ඉමං Anukampam upadaya
පතිගන්නාතු මුත්තමං ඝනසාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදංසිනා විලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං සුගන්ධිකාය වදනං අනන්ත ගුණ ගන්ධිනා සුගන්ධිනාං ගන්ධේන පූජයාමි තථාගතං පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන මේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං උප්පං විලායාති අතයි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡං කමමේ බන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡං කමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික කානික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න උත්තර එත්තාවතා චම්මේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පතං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං එත්තාවතා චම්මේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පතං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා වന്തു ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා වന്തു ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා වന്തു ඥාතයෝ ඉදම්මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛ්‍යාවං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුඤ්චතු ආයන රමණන ඇසිසලු මොනවාද පූජා කරන්න තියෙන්නේ ඒවා වෙනවා බැඳගෙන මේ වාක්‍යය කියන්න දැන් අශීර්වාද කරන්න මේ ඇසල මාසයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රය දේශනා කරලා ප්‍රථම වස් කාලය ගත කරේ මේ ඇසල මාසයේ බුද්ධත්වයට පත් වෙලා ප්‍රථම වස් ඉසිපතනේ මිගදායේ තමයි
තම වස් කාලය ගත කරේ. ඉතින් එතෙන් සිට හැම අවුරුද්දකම පසු කාලීන වශයෙන් ගිහි පින්නතුන්ට බොහෝ පින් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් කටින චීවරයක් ගැන විස්තර කරලා තියෙනවා. එම නිසා ඒ වස්තුම් මාසයේ වස්වැසලා ඉන්න භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඒ වස්තුම් මාසයේ අවසානයේ කටින චීවර පූජා කළා. ඒකේ බොහෝ ආනිසංස මේ පින්නතුන්ට ලබා ගන්නට පුළුවන් කියලා දේශනා කරා. ඉන්පසුව සෑම අවුරුද්දකම භික්ෂුන් වහන්සේලා වස් කාලයේ භික්ෂුන් වහන්සේලා එහෙම වඩින්නට පටන් ගත්තා. නමුත් අර නීතිය නිසා එක ස්ථානයක වාසය කරා. ඒ එක ස්ථානයේ වාසය කරා ඒ වස්තුම් මාසේ කොහෙවත් වඩින්නේ නැති නිසා අයිතක වැඩිවීමට දුෂ්කරයි වන ගංගා උතුරලා යනවා බොහොම දුෂ්කර කාලයක් දඹදිව. ඒ කාලයේ අපේ පොත්පත්වල සඳහන් වෙන්නේ වස්තුම් මාසේ තමයි බොහෝ භික්ෂුන් වහන්සේලා රහත් වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ මොකද මාස 3ක්ම විවේකී තියෙනවා. දිගටම භාවනා කරගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඒක විශේෂ වස් කාලය. ඉතින් එතෙන් ඉන්පසුව දායක පින්නතුන් ඒ ගම්වල වස්වසනකොට විහාරස්ථානයේ නැත්නම් ගල්ගුවා කුටි ආදී සකස් කරලා භික්ෂුන් වහන්සේලාට ආරාධනා කරන චාරිත්‍රාක් තිබුණා. ඒ චාරිත්‍රය අදත් අවුරුදු ගාණක් ගිහිල්ලා අපි ඒක ඒ විදිහට කරනවා. ඉතින් දැන් මේ පිළිතුර රැස් වෙලා තිබෙනවා. දැන් මේ වාක්‍ය මම කියන වාක්‍ය කියන්න වස් ආරාධනා කරන්න. කියන්නේ සුසන්ත. Can you hear me? Okay. ස්වාමීනි මේ වාසාර මාසය තුල අපි ඔබ වහන්සේට සිව්පසයෙන් ශක්ති ප්‍රමාණෙන් උපස්ථාන කරන්නෙමු. අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් මෙම විහාරස්ථානයේ වාසය ලැබීම පිණිස ආරාධනා කරන්නෙමු. ස්වාමීනි මේ වස්සාර මාසය තුල අපි ඔබ වහන්සේට සිව්පසයෙන් ශක්ති ප්‍රමාණෙන් උපස්ථාන කරන්නෙමු. අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් මෙම විහාරස්ථානයේ වාසය ලැබීම පිණිස ආරාධනා කරන්නෙමු. ස්වාමීනි මේ වස්සාර මාසය තුල අපි ඔබ වහන්සේට සිව්පසයෙන් ශක්ති ප්‍රමාණෙන් උපස්ථාන කරන්නෙමු. අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් මෙම විහාරස්ථානයේ වාසය ලැබීම පිණිස ආරාධනා කරන්නෙමු. සාදු. ඉතින් දැන් වස්තුම් මාසේ භික්ෂුන් වහන්සේලා එක් ස්ථානයක සිටිය යුතුයි. යම් කිසි හේතුවකින් පිට දුර බැහැර යන්නට සිදු වුණත් 7 වෙනි රාත්‍රියේ වස් අධිෂ්ඨාන කරපු ස්ථානයේ කොහොම හරි ගත කරන්න. එහෙම ගත කරේ නැත්නම් ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට කටිනයක් ලබා ගන්න බැරුව යනවා. ඒ නිසා වස් කැඩෙන්නේ නැතුව දැන් විහාරස්ථානයේ නිතර එළියට යනකොට අපි නිතර හිත තියාගෙන යන්නේ ළඟදී ආකට කියත් නැවත පෙරලා එනවා කියලා හිත සිහියේ කල්පනාවෙන් යන. ඒ විහාරස්ථානයේ එක බුද්ධ නීතියක්. වස්තුම් මාසයේ තුල සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලාට වනාන්තරවල වාසය කරනවා නම් කුටියක් හදාගන්න බැරි නම් කුටියක් Tamanට පොඩියට හදාගන්න අවසර දීලා තිබෙනවා. හැබැයි දොර අකුල් ඇතුව ආරක්ෂාවෙන් වාසය කරන මේ කාලේ දුෂ්කර කාලයක් සර්පය ආදී ගෙන් අනතුරු සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඉන්දියාව කියන්නේ විශාල දඹදිව කියන්නේ විශාල රටක්. ඒකදී ඒකේ වර්ෂා කාලේ තාම දුෂ්කරයි. දැන් අපි අද ධර්ම දේශනාවක් පවත්වනවා කෙටි මේ පිළිබඳ විශේෂ කාරණා ඉදිරිපත් වෙනවා. හොඳයි.
ඔයාලට ඇහෙන්නේ නේද? හොඳ එහෙනම් පන්සිල් සමාදන් නමස්කාරය කියන්නේ. නමෝ තස්ස සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං शरणं गच्छामि බුද්ධං शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं संपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अतिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादट्टाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि तिसरणेन सत्तिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन संपादेत पलमुवेන් අපි දේවතා ආරාධනා කරනවා समन्त चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुक्कदं धम्मश्रवण कालो अयं बदन्त धम्मश्रवण कालो अयं बदन्त धम्मश्रवण कालो अयं बदन्त नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स දැන් ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙලා කල්පනා කරා තමන්ගේ ගුරුවරු දෙන්නෙක් සිටියා ආලාලකාලාම උද්දකාරාම පුත්ත කියලා. මේ ඇයට ධර්ම දේශනා කරන්නට කියලා කල්පනා කරලා බලපුවාම ඒ අය මිය පරලෝ ගිහිල්ලා අසඤ්ඤ තලයේ උප්පත්තිය ලැබලා. අසඤ්ඤ තලය කියන්නේ ඒ තලවල ඉපදුනාම අවුරුදු කෝටි ගණන් වාසය කරනවා. ඒ ශබ්දය ඇහෙන්නේ. ඉතින් තථාගතයන් වහන්සේ ඉර්ධියෙන් වැඩිය ධර්ම දේශනා කළාට ඇහෙන්නේ. යම් අවස්ථාවක ශබ්දයක් හෝ සිතක් හෝ පහළ වුණේද ඒ ලෝකෙන් චුත වෙනවා. ඉතින් තථාගතයන් වහන්සේ පසු කාලීන දේශනා කරා කල්ප කෝටි ගණන් ජීවත් වුණත් එහෙම තැනක කවදා හෝ භවයේ උප්පත්තිය ලැබලා සංසාරේ සැරිසරනවා. මිනිසෙක් කියලා ඉපදෙනවා, දෙවි කෙනෙක් කියලා ඉපදෙනවා, බ්‍රහ්ම ලෝකෙ ඉපදෙන්නට පුළුවන්, පහත් ලෝකවල ඉපදෙන්නට පුළුවන්. මොකද සංසාරේ කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරනකන් සංසාරේ සත්‍ය ගමන් කරනවා. පසුව කල්පනා කරා අත්ත කිලමතාන යෝගයේ යෙදෙන කාලයේ ඒ අත්ත කිලමතාන යෝගය කියන්නේ ඒ කාලේ එක්තරා තාපස නිකායක විශ්වාසයක් තිබුණ ශරීරයට දැඩි දුක් දීම ආහාර වැඩි ගන්නේ නැතුව ඔය ගහකින් පතිත වුණ වැටුණ කොළයක් විතරක් අනුභව කරලා වතුර චුට්ටක් බීලා ඔහොම ජීවත් වීම නිවන් දකින්න පුළුවන් කියන විශ්වාසයක් තිබුණා.
මේ විශ්වාසය අනුව තමයි පස්වග තවුසන් යටතේ මේ දුෂ්කර ක්‍රියාව කරේ. මත අවසානයේ දුෂ්කර ක්‍රියාව අතහැරිය තමන්ගේ ශරීරේ ඔච්චර කුෂ වුණාද කිව්වොත් කීපවතාවක්ම කලන්තය හැදිලා වැටුණා. ඒ ශරීරයේ ඇටසැකිලි මතුවුණා. මේ පිටුතුන් දැකලා ඇති සමහර රූපවල තථාගතයන් වහන්සේ විස්තර කරනවා තමන්ගේ උදරයේ අත ගන්නකොට පිටකොන්ද අහු වෙනවා වගේ තේරුණා. ඒ වගේ ශරීරයේ ලෝම කූප හැලෙන්න ගත්තා. ඉතින් ඒක අවසානයේ අතහැරලා දැම්මා මේ ක්‍රමේ වැරදි. මේ ක්‍රමෙන් නිවන් දකින්න බෑ කියලා මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව මැද පිළිවෙත අනුගමනය කළා නිවන අවබෝධ කරා. පස්සේ කල්පනා කරා පස්වග තවුසන් මට බොහෝ උපකාර වුණා. ඒ අයට දහම් දේශනා කරන්නට ඕනේ කියලා. පස්වග තවුසන්ට දහම් දේශනා කිරීමට ඇසලකුණු බොහෝ දිනයක අද වගේ දිනයක වර්ණස් නුවර මිගදායේ ඉසිපතනාරාමයේ වෙත වඩින්නට පටන් ගත්තා. ගයාව හා බෝධියට අතරේ වූ මාර්ගයේදී උපකනම් ආජීවකයා මේ තවුසා හමුවන එක්තරා නිකායක එක්තරා විශ්වාසයක් අනුගමනය කරන එක්තරා තපස් කොට්ටාසයක්. මෙයා දැක්කා ඊතා සංසුන්ව වඩින බුදුරජාණන් වහන්සේ. දැකලා අහනවා එවත්නි ඔබ වහන්සේගේ චක්කුරාදී ඉන්ද්‍රියෝ ඊතා පැහැපත්. ශරීර වර්ණයත් ඊතා පිරිසිදුයි. අතිශයින්ම නිර්මලයි. ඔබ වහන්සේ කවරෙකුගේ ධර්මයේ ප්‍රිය කරන ඡේද අවරික්ගේ ධර්මය අනුගමනය කරන්නේද කියලා. ඉතින් මේකට පිළිතුරු වශයෙන් බුදුන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා මම කාම රූප අරූප යන තුන් භවයට අයත් සියලු ධර්මයන් මැඩ සිටි. කාම රූප අරූප ලෝකෝත්තර යන සියලු ධර්මයන් දැනගති. තුන් භවයට අයත් කිසිදු ධර්මයක් නොඇලුනේ. මම සියලු ධර්මයන් දැනගත් නිසා මම අන් කවරෙක් ගුරුවරයා කොට සලකන්ද කියලා මෙයාට උත්තර දුන්නා. ලෝකෝත්තර ධර්මයේ මට ගුරුවරයෙක් නැත්තේ. මට සමාන කෙනෙක් විද්‍යාමාන නැත. දෙවියන් සහිත ලෝකේ මා සමාන පුද්ගලයෙක් නැත කියලා උත්තර දුන්නා. මම ලෝකෝත්තර ලෝකයේ උත්තර එහෙම නැත්නම් ලෝකේ රහත් වෙමි. මමම නිරුත්තර ශාස්ත්‍ර වෙමි. මමම සමයක් සම්බුද්ධ වෙමි. සියලු කෙලෙස් ගිනි නිවීමෙන් සිහිල් වූ යෙවෙමි. ඒ නියුනේමි. මම ධම්මචක්‍රය පවත්වන්නට කසීරට බර්ණස්පුරට යමි කියලා මේ විදිහට උත්තර දුන්නා. අවිද්‍යාවෙන් අන්ධ වූ ලෝකේ දහම් මම බෙරේ ගසන්නට යන්නේ මේ විදිහට උත්තර දුන්නා. මේ ආජීවක තවුසා ඇවත්නි ඔබ වහන්සේ එසේ කියන නිසා අනන්ත ජින වීමට සුදුසුයි කියලා උත්තර දුන්නා. ඉතින් මේ තවුසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ අවස්ථාවේ පිළිගත්තේ නැහැ. බුදුහාමුදුරේ ඒකෙන් අධෛර්යයටපත් වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී තථාගතයන් වහන්සේ විස්තර කරනවා කාමාදී ආශ්‍රයන් ශ්‍රේය කිරීමට පැමිණි මාවෙනි යම් කෙනෙක් වෙද්ද ඔහු ඒකාන්තයෙන් ජින නම් වෙති. උපකය මා විසින් සීල පාප ධර්මය දිනන ලැබුවේ මම අනන්ත ජින නම් වෙති කියලා මේ විදිහට. ඊ වාස්තාවේ මෙසේ ප්‍රකාශ කරාම මේ උපක ආජීවක තෙමේ ඉසසලා එසේ විය හැකිය කියලා වංගහාර ජනපදයේ බලා පිටත් වුණා. ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ එකෙන් අධෛර්යයටපත් වුණේ නැහැ. නමුත් තව ඉදිරියටම ගමන් කරන්නට වුණා. එහෙම යනකොට පස්වග තවුසන් දුරේ ඉඳලම දැක්කා ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනවා. ඒ අවස්ථාවේදී මේගොල්ලෝ කල්පනා කරලා කතා කරලා අපිව අතහැරලා ගිය දුෂ්කර ක්‍රියාව අතහැරලා ගිය මේ සිදුවත් තවුසා දැන් හොඳට කාලා බීලා ශරීරයේ සෞඛ්‍යය හොඳට හදාගෙන ශරීරේ ලක්ෂණ කරගෙන
දැන් නිවන අවබෝධ කරගන්න බැරුව අප වෙත එනවා. කිසි කෙනෙක් ඉදිරියට යන්න එපා. පාත්‍ර සිවුරු ගන්න එපා. ආසනයක් පැන් ඉදිරිපත් කරන්න එපා. පාදෝවණය කරන්නට එපා. නමුත් රජ කෙනෙක්ගේ පුතෙක් නිසා අපි ආසනයක් විතරක් දෙමු ඉඳ ගන්න කියලා මෙහෙම කතා කරගත්තා. ඔය බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියට වඩින්නට මේ කතාවේ පිළිටන්න බැරි වුණා. එක් තවුසෙක් ඉදිරියට ගිහිල්ලා පාත්‍ර සිවුරු ඉල්ලගත්තා. තව කෙනෙක් පාදෝවණය කරා. තවත් තවුසෙක් පෑන් ඉදිරිපත් කරා. තවත් කෙනෙක් ආසනයක් පැනෙවුවා වැඩ ඉන්න ආරාධනා කළා. ඒ වුණත් මේ අවස්ථාවේදී අර පරණ විදිහට ආවුසෝ කියන නිකම් මිත්‍රයන්ට කතා කරන ක්‍රමයෙන් කතා කරන්නට වුණා. ඒ අවස්ථාවේ බුදුහාමුදුරුවෝ උත්තර දුන්නා. මට ඒ විදිහට කතා කරන්න එපා මිත්‍රෙක් වගේ මම දැන් ලෝතර බුද්ධත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා එහෙම කතා කරන්න එපා කියලා. මොකද දෙවෙනි වතාවට තුන්වෙනි වතාවට ඒ අය ඇහුවේ නැහැ කිසිවක්. නැවත මේ ඒ විදිහටම කතා කරන්නට වුණා. ඉතින් අවසානයේදී ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්තර දුන්නා මේ විදිහටත් ඇහුවා. මම දුෂ්කර ක්‍රියා කරන කාලේ යම් කිසි අවස්ථාවක බොරුවක් කිව්වා මතකද? ඒ අය කල්පනා කරා එහෙම අපට සිද්ධාර්ථ තවසා අපට එහෙම බොරුවක් කියලා නෑ. එහෙමනම් අපි ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමට ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් පළවෙනි ධර්ම දේශනාව ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ දේශනා කරා. මේ අන්ත දෙක අත්ත කිලමතාන යෝගේ කාම සුකල්ලුකා යෝගේ කියන මේ දෙක අතහැරලා මැද පිළිවෙත ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය අනුගමනය කළා නිවන අවබෝධ කරලා කියන එක තමයි ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ දේශනාව. ඒකේ විශේෂ වගන්තියක් තියෙනවා. යම් කිංචි සමුදය ධම්මං සම්බන්ත නිරෝධ ධම්මං. යමක් ඇති උනේද ඒ සියල්ල නැති වෙන ස්වභාවයයි කියන ඒකේ අනිත්‍යතාවය වැටෙන තත්ත්වය. මේ පස්වල තවුසන් කියන්නේ බොහෝ ආත්මවල තපස් රැකලා බොහෝම කෙලෙස් අඩු පුද්ගලෙක්. නිවන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පුද්ගලයා. ඒ නිසා දේශනාව අවසානයේ කොණ්ණඤ්ඤ තවුසන සෝවාන් මාර්ග ඥානයට පත් වුණා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහොම සතුටටපත් වුණා ප්‍රීති වාක්‍ය වශයෙන් අඤ්ඤාසිවතකෝ කොණ්ණඤ්ඤ මේ කොණ්ණඤ්ඤ අවබෝධ කරා කියලා මේ තුන් පාරක් මේ විදිහට ප්‍රීති වාක්‍ය ප්‍රකාශ කරනවා. එතකොට මම අනුගමනය කරපු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සම්මා දිට්ඨි සංකප්ප වාචා කම්මන්ත ආජීව වායම් සති සමාධි කියන අට. සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ දුක්ඛේ ඥාන, දුක්ඛ සමුදය ඥාන, දුක්ඛ නිරෝධේ ඥාන, දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ඥාන. මේ විදිහට ජීවිත දුකයි දුක ඇති වෙනවා දුක නැති කරන්න දුක නැති කිරීමේ ක්‍රමයක් අනුගමනය කරන්නට ඕනේ කිව්වොත් අපි කියනවා සම්මා දිට්ඨියට පැමුණුණා කියලා. සම්මා සංකප්ප කියන්නේ නික්කම්ම සංකප්ප, අභ්‍යාපාද සංකප්ප, අවිහිංසා සංකප්ප. නික්කම්ම කියන්නේ සියලු වැඩ කටයුතු නතර කළා ගතට සිතට විවේක කාලයක් ගන්නවා. ඉතින් දැන් අපි අහලා තියෙන විදිහට දැන් පොත්පත්වල මේ පින්නත අහලා තියෙන නික්කම්ම කියන්නේ රජමාලිගාව අතහැරලා වනාන්තරගත වුණා. ඉතින් දැන් මේ පින්නතුන් මේ අවස්ථාවේ සියලු වැඩ නතර කළා කරුණා මෛත්‍රී සාගත ධර්මයේ අනුගාමී ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමට පින්කමට සහභාගී වීමට පැමිණීම නෙක්ඛම්ම. ඒක අතහැරීම. ඒ නිසා නෙක්ඛම්ම මේ අවස්ථාවේ තියෙනවා මේ අතර. නෙක්ඛම්ම සංකප්ප, අභ්‍යාපාද සංකප්ප, දේශ කිරීම නේ කරුණා මෛත්‍රී සාගත සිත්තින අවිහිංසා සංකප්ප, හිංසා පීඩා කිරීම නේ කරුණා මෛත්‍රී සාගත සිත්තුවේ. සම්මා වාචා, මුසාවාදා, පරුසා වාචා, තෘෂ්ණා වාචා, සම්පප්පලාප මේවා මේ අවස්ථාවේ සිද්ධ වෙන්නේ. බොරු කියන ඒවා, ඒලම් කියන ඒවා සිද්ධ වෙන්නේ මේ අවස්ථාවේ.
සම්මා දිට්ඨි සංකප්ප වාචා කම්මන්ත පාණාතිපාතා අදින්නාදාන කාමේසු මිච්ඡාචාර සතුන් මැරීම මේ අවස්ථාවේ සිද්ධ වෙන්නේ ඒකක් තියෙනවා. දිට්ඨි සංකප්ප වාචා කම්මන්ත ආජීව ධාර්මික උපයසපයගත් වස්තුවකින් ජීවිතය ගත කරනවා. එතකොට ඒක තමයි සම්මා ආජීවය. සම්මා වායාම කියන එක තමයි මේක වැදගත්. සම්මා වායාම කියන එක අපි යොදලා සම්මා සතිය කියන එක අතීතේ පවත්වලා තිබුණා. අපි ඔක්කොම එහෙම rahat වෙලා අද මෙහෙ නෑ. සම්මා වායාම කියන එක වීරිය. වීරිය හතරකට විස්තර වෙනවා. උපන් පාප කුසල ධර්ම නැති කිරීමට, නූපන් පාප කුසල ධර්ම නොවීමට, නූපන් කුසල ධර්මයක් ඇති කිරීමට, නූපන් ඒ උපදා ගන්න කුසල ධර්මයේ පවත්වා ගැනීමට කියන හතරක්. ඒක හතරක් කියනවා. දැන් අපි ඊළම්පස පූජා කරා, මල් පහන් පූජා කරා, ඒවා පින් ඒවා එනවා. නමුත් මෙතන ඒකෙන් ඒ පින් වලින් දිව ලෝක ආදී එහෙම සැප විපාක දෙනවා, උප්පත්ති ලබන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන කියන මේ සම්මා වායාම නූපන් කුසල ධර්මයේ උපදවනකෙන් සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයේ කියලා බෙදලා තියෙනවා. මේක වෙන එක්තරා වෙනත්ම කුසලයක් මේක. මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගත්ත එක. එතකොට මේ වීරිය තියෙන වීරිය කොහෙද යොදන්නේ? සම්මා සතිය. සම්මා සතිය කියන එක හතරකට බෙදලා තියෙනවා. කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම. අnder දොර පොඩ්ඩක් හරි. කායනුපස්සනා කියන්නේ උස්ම ඉහළ පහළ ගන්න එක දැනගෙන ඉන්නවා. වේදනානුපස්සනා කියන්නේ සුඛ වේදනා, දුක්ඛ වේදනා, උපේක්ෂා වේදනාව දැනගන්න. චිත්තානුපස්සනා කියන්නේ සිතට එන සිතුවිලි දැනගන්නවා. ධම්මානුපස්සනාව කියන්නේ ඒවයි අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් දැනගන්න. එතකොට හතර කියන්නේ 8යි. එතකොට මේ වීරිය සම්මා වායාම කියන වීරිය උදලා සම්මා සතිය සිහිය පවත්තන. සම්මා සමාධිය එතකොට අපිට ලැබෙන අපේ සිත ඒකාග්‍රතාවය තියෙනවා. සමහර විට ධ්‍යාන කියලා බෙදලා තියෙනවා. ප්‍රථම, ဒုတိ ය, තතිය, චතුර්ථ කියලා. ඒ ධ්‍යාන කියන්නේ සිතේ ගැඹුරු සමාහිත තත්ත්වය. ඉතින් ඒ සම්මා සමාධිය ලැබෙනවා. සමහරුන්ට ධ්‍යාන තත්ත්වයට ආවේ නැති වුණාට සිත සමාධිගත වෙනවා. චත්තාරෝ ඉද්ධිපාදා කියලා හතරක් දියුණු වෙනවා. ඡන්ද, චිත්ත, වීර්ය, විමර්ශ කියලා හතරක් මේ භාවනා කරගෙන යනකොට දියුණු වෙනවා. ඒක කියන ඉංග්‍රීසියෙන් 4 basic psychic powers. දැන් මේ කාලික මාත් එක්ක හැමදාම භාවනා කරනවා. කාලික කියන හාමුදුරුවෝ හරි වැඩ. මම මේක කන්න ඕනේ කියනකොට ඒක දායක පිරිස කියලා ගන්න. ඒ හිතන ඒවා එනවා. ඒ පොඩි සයිකික් එකක් ඩෙවලොප් වෙනවා. ඒව පොඩි එනවා ඒවා ඇලෙන්න නරකයි. ඒක ඉද්ධිපාද හතර ගැඹුරෙන්ම දිනු කළා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔය සයිකික් පවර් සුපර්නෝමල් පවර්ස් කියන ඒවා කරන්නේ. සතර ඉද්ධිපාද. ඒ සතිපට්ඨානය වඩනකොට ඉද්ධිපාද හතර ඩිංග ඒවා වෙනවා. එනොත් එතෙන්දී සාත්‍තර කියන්න පුළුවන් වෙනවා, අනාගතය ගැන එක එක්කෙනා ගැන කියන්න පුළුවන් එක ඒවා එනවා. එහෙම එලා නතර වුණොත් අන්න නිවනට යන මාර්ගය වැහෙනවා. එතන නතර වෙලා සල්ලි හම්බ කරගන්න ගන්නවා, සාත්‍තර කියනවා. එතකොට එතන හිර වෙනවා. අඳුන්ගේ හිත කියලා. ඒ වගේම තියෙනවා. ඒ භාවනා කරගෙන යනවා මුල් කාලේ. ඊට පස්සේ එහෙම නැතුව සම්මා වායාම වීරිය උදලා සිහිය පවත්නකොට කාය වේදනා චිත්ත ධම්ම කියන හතරේ චතර ඉද්ධිපාදා හතර තව ඉදිරියට දියුණු වෙනවා. පංච ඉන්ද්‍රිය සද්ධා, වීරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා. සති ඉන්ද්‍රිය, සති ඉන්ද්‍රිය, සමාධි ඉන්ද්‍රිය, ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය, වීරිය ඉන්ද්‍රිය කියලා ඉන්ද්‍රිය බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒව තව බල භාවයට පත් වෙනවා. තවත් සම්මා වායාම කියන වීරිය උදලා සිහිය පවත්නකොට ඒ ඉන්ද්‍රිය පහ බල බවට පත් වෙනවා. සද්ධා, වීරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා කියන සද්ධා බලං, වීරිය බලං, සති බලං, සමාධි බලං, ප්‍රඥා බලං කියලා බලගත් වායට පත් වෙනවා. තවත් ඉදිරියට වීරිය උදලා සිහිය පැවැත්වුවොත් ඒ බල පහ බෝධි අංග 7කට දියුණු වෙනවා. සත්‍ය බොජ්ජංග වීරිය, ධම්මවිචේ වීරිය, සති ධම්මවිචේ වීරිය, පීති පස්සද්ධි සමාධි උපේක්ඛා කියලා සත්‍ය බොජ්ජංග කියලා මේගොල්ලෝ මේ පින්නත අහලා ඇති. අසනීප වුණාම බොජ්ජංගේ දේශනා කරන සූත්‍රය කියන්නේ කියලා කියන්නේ සත්‍ය බොජ්ජංග.
දැන් බොජ්ජංග ධර්ම බුදුහාමුදුරුවෝ එක අවස්ථාවක අසනීප වෙලා ඉන්නකොට චුන්දහාමුදුරන් කිව්වා මට මේ බොජ්ජංගේ සිහි කරන්න කියලා. කියන්නේ සිහි කරගන්න කියන්නේ බොජ්ජංගේ කියන්නේ කියලා කිව්වා කනට අහගෙන ඉන්න. ඒ භාවනා වඩලා තියන අය අසනීප වුණාම බොජ්ජංගේ සිහි කරන්න පුළුවන්. එකපාරට ඒක මතුවෙලා එනවා. මොකද ඒක පුරුදු පුහුණු කරපු එක. තවත් සම්මා වායාම වීරිය යොදලා සිහිය පවත්නකොට යනවාද? ආම්ද ඒ පූජා කරපුවා ගෙනත් තියන්නේ. හොඳයි එනේ බොහොම පිංසිද්ද ආපු එක. අපි ඉන්නෝ ටිකක්. මේ බොජ්ජංග 7 ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට එක වැඩි වෙනවා. ධම්මා දිට්ඨි සංකප්ප වාචා කම්මන්ත ආජීව වායාම සති සමාධි කියන 8ක් එතනදී උනන. දැන් ඒ 8 පළවෙනි කියපු 8 නෙමෙයි. ඒ 8 භාවනා කරන යෝගියාගේ හිතේ පාවෙනවා මගේ සම්මා දිට්ඨිය හරි. දිට්ඨි වායාමත් හරි. සම්මා දිට්ඨි සංකප්ප වායාම සති සමාධි ප්‍රඥා මේ ඒ වගේ සම්මා දිට්ඨි සම්මා සති සම්මා වීර්ය සම්මා සංකප්ප වායාම ඔය විදිහට ඒ 8ම හරි කියලා දිට්ඨි සංකප්ප වාචා කම්මන්ත ආජීව වායාම සති සමාධි කියන 8ම දැන් මම යන මාර්ගය හරි. එතකොට යාළුවෙක් ඇවිල්ලා කිව්වොත් යාළුවේ අපි යමුකෝ යන්න මේ අර උත්සවයක් තියෙනවා ඒකට යන්කෝ බලන්න. අර අනිත් කට්ටිය බලන්න. මෙයා නැගිටින්නේ නැහැ. මෙයා කීයටත් යන්නේ නැහැ. එතනින් එහාට එයා නැගිටින්නේ මොකද එයාගේ හිත උගා දියුණු වෙලා. එතකොට මේවා ඔක්කොම එකතු කරාම 37ක් වෙනවා. සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මය කියලා බෙදලා තියෙනවා. මෙන්න මේවා දියුණු කරලා තිබුණා නම් එහෙනම් අපි ඔක්කොම rahat වෙලා අද මෙහෙ නැහැ. තාම සංසාරේ ඉන්නවා. මේක දියුණු කරන්න ඕනේ. එතකොට ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ගියොත් පළවෙනි වතාවට සෝවාන් මාර්ග ඥානයටපත් වෙනවා. ඉතින් එම නිසා මේ සතර සතිපට්ඨාන භාවනා වඩන්න අමාරු එකක් නෙමෙයි. විශේෂ දෙයක් නෙමෙයි. අපි හැමදාම හුස්ම ගන්නවා අපිට වේදනාව තේරෙනවා. දුක් වේදනාව තේරෙනවා සුඛ වේදනාව තේරෙනවා සිතුවිලි පහළ වෙනවා හොඳ සිතුවිලි පහළ වෙනවා නරක සිතුවිලි පහළ වෙනවා එතකොට ඒවා නිකන් දැනගන්නවා හුස්ම ඉහළ පහළ ගන්න එක දැනගෙන ඉන්නවා හොඳ සිතක් ඇති වුණාම මේක දැනගන්නවා නරක සිතක් ඇති වුණාම මේක දැනගන්නවා ශරීරේ වේදනාවක් ඇති වුණාම මේක දැනගෙන ඉන්නවා ශබ්දයක් ඇහුණාම මේක ඒ ශබ්දය ගැන දැනගන්නවා දුකක් ඇති වුණාම ඒක මේක දුක සාගත සිතක් කියලා දැනගන්න. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. අනිත් බෝධිපාක්ෂ ධර්ම ඔක්කොම වැඩෙනවා. ඒක කරන්න තමයි වීරිය හොදේ සිහිය පවත්තන්න. ඉතින් ඒක කරන්න කැමති නෑනේ. කිව්වත් පොඩ්ඩක් එන්න භාවනා කරන්න. අනේ මේ ළමයි දරුවෝ තාම ලොකු නෑනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ළමයි දරුවෝ ලොකු වෙලා අනේ ඒගොල්ලෝ කසාද බැඳලා ඉවර වුණාම එන්නම් කියනවා. ඊට පස්සේ එන්න උපාදාම මේ සතිපට්ඨාන භාවන අනේ ඉතින් දරුවන්ගේ වැඩ තියෙන ඒවා කරන්නේ එහෙම අපි වයසට ගිහිල්ලා කරගන්න බැරි වෙනවා අර පායසි රජුරෝ බුදුහාමුදුර ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මම තරුණ කාලේ උඩ පැනලා මට මේ කඩුවෙන් ගහන්න පුළුවන් සටන් කරන්න පුළුවන් කීප දෙනෙක් එක මට දැන් ඇවිදින්නත් බෑ මේ හැරමිටි වාරුවෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මට හොඳ ධර්මයක් දේශනා කරනවා ඉතින් බුදුහාමුදුර කියනවා දැන් ඉතින් මේ මෙච්චර වයසට ගිහිල්ලා මගේ මෙහෙමාන කොට තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මම මොනවා කියන්නද ඉතින් අන්න ඒ වගේ අපේ කාලේ ක්‍රමයෙන් ගෙවෙනවා ඒ නිසා ඒකට කරන්න තියෙන්නේ අපේ කැනඩාවේ ඉන්න සුසන්තලා භාවනා කරනවා ඒගොල්ලෝ ඩිංග මේක හරියන්නේ නැහැ වැඩි කියලා දවසට පැය භාගයක් එහෙම ටික භාවනා කරගෙන එහෙම කරගෙන යනකොට ඔය භාවනාව පැය 200ක් 300ක් විතර කරනකොට විවිධ දේවල් ඇති වෙනවා. ආලෝක පහළ වෙනවා, එක රූප පේනවා, එක ඒවා සිද්ධ වෙනවා. ඒක ඔක්කොම ලියලා තියාගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් පැය 20ක් විතර පැය 300ක් කරන්න මේ පින්නත හිතාගන්න පොය දිනයකට භාවනා කරන්න යනවා. ඊට ඉතින් පන්සලේ වැඩ ධර්ම ශ්‍රවණය මල් පූජා කරන ඒවා කරලා හරියට භාවනා කරන කාල සීමාව අඩුයි. ඒතර පොය 12ටම සිල් ගන්න උපාසකම්මට මුළු අවුරුද්දටම පැය කීයද වැඩෙන්නේ?
පැය 12ක්. එහෙම නැත්නම් පොයේ දිනේ පැය 2ක් කරනවා කියමු. පැය 3ක් කරනවා කියමු. ඒත් පැය 30 ගාන එන්නේ. අවුරුදු 10ක් 15ක් යන්න ඕනේ පැය 300ක් කරගන්න. එතකොට ඒ කාලේ නෝට ආලියට රෝග අසනීප පැතිලා මේක කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ අද නිවන් දකින්න බෑ සතිපට්ඨානය වැඩියට ඒක වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. එහෙම එකක් නැහැ. අපේ භාවනා මධ්‍යස්ථාන හදලා තියෙන්නේ ගිහි පින්නතුන්ට උදේ පාන්දර 4 ඉඳලා රාත්‍රී 10 වෙනකම් භාවනා කරන්න ඕනේ. කතා කරන්න තහනම්. නායක හඳුරෝ තමයි දවල්ට ටිකක් බලලා හරිද කියලා මේ ප්‍රශ්න අහන්නේ. ඊට පස්සේ දානි ඔක්කොම දෙනවා. උදේට දෙනවා, තැමිලි දෙනවා 10ට, දවල්ට දෙනවා. හැන්දෑවට ගිලම්පස දෙනවා. දවසට පැය 18ක් භාවනා කරන්න ඕනේ. එහෙම භාවනා කරනකොට දවස් 15ක් 20ක් යනකොට පැය ගන්න හරි. පැය 200 300ක් ගිහිල්ලා ඉතින් සෑහෙන දියුණු තත්යකට එනවා. ඒකයි මධ්‍යස්ථාන හදලා තියෙන්නේ. වනාන්තරවල වාසය කරන භික්ෂුන් වහන්සේලාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයාට විවේක තියෙනවා. ඕනේ වෙලාවක භාවනා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඒක තමයි මේ ගිහි පින්නතුන්ට ගෙදර දොරේ වැඩ පොඩි නිසා ඒවා ඒ වැඩසටහන යොදලා තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි පොහොය දිනේ කියලා පොහොය දිනේට අඩුම වශයෙන් පොහොය දිනේට සුළු වශයෙන් භාවනා කරන්න ඔය පොහොය වැඩසටහන කරන්නේ. ඒ නිසා මේ භාවනා නිවසේ ගෙදර දවසට මිනිත්තු 10ක් 20ක් මේක කරන්න පුළුවන්. මේක විශේෂ දෙයක් නෙමෙයි. අපි විශේෂයෙන් 아무තු දෙයක් කරන්නේ සතිපට්ඨාන කියලා. ඉතින් එහෙම කරනවා නම් මේ ආත්ම භාවයේදී මේ පිළිතුරට මාර්ගයක් හෝ දෙකක් හෝ ඊට වඩා ඉහළ තත්යකට එන්නට පුළුවන්. මේක කරනවා. ඒ නිසා අද දින අවසාන වශයෙන් අද පොහොය දිනේ අපි මතක් කරන්නට ඕනේ අද විශේෂ සිද්ධීන් කීපයක් තියෙනවා පොහොය දිනේ නිමිත්ත. වෙසතුරු අඥානීන් තුසිත දිව්‍ය ලෝකයෙන් ඉපදෙලා ඉපදුණු බෝසතාණන් වහන්සේ දේව බඹුන්ගේ ආරාධනා පිළිගෙන පස්මහා බැලුම් බලා දඹදිව මධ්‍යම දේශයේ කපිලවස්තු පුරයේ සුද්ධෝදන ශාක්‍ය රජතුමාගේ අගමෙහිසිය වන මහා මායා දේවිය කුස පිළිසිඳ ගත්තේ ඇසලපුණු පොහෝ දිනයක. අද වගේ දිනයක 29 වියේදී කියන්නේ 29 කියන්නේ 30ට එකක් අඩු කියන එක. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 29 දී 29 වියේදී ලෙඩෙකු මහල්ලෙකු මලමිනියක් මහනරුවක් යන සිව් පෙරනිමිති දැක ගිහිගේ කලකිරි අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරන ලද්දේ ඇසලපුණු පොහෝ දිනයක. විශේෂ දිනයක් අද. බුදුරජාණන් ඇතුළු පස්වග මහණුන්ගේ ප්‍රථම වස් කාලයේ බරණැස ඉසිපතන මිගදාය නම් වූ ඉසිපතනේ සිදුවන්නේ ඇසලපුණු පොහෝ දිනයක. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගන්ධබ්බ රුක්ක මූලයේදී තීර්ථකයන්ගේ මාන්‍ය මර්ධනය කරනු පිණිස යමාමා පෙළහැර දැක්වුවේ ඇසලපුණු පොහෝ දිනයක. එසේ ප්‍රාත්‍යාර්ය දක්වා 7 වෙනි වස ගත කිරීම පිණිස තව්තිසා දිවලෝට වැඩම කොට වස්සෙලම මාතෘ දිව රාජයා ප්‍රධාන දෙවියන්ට විජම් බණ ඒ කියන්නේ අභිධර්මයේ දේශනා කළේ ඇසලපුණු පොහෝ දිනයක. සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් 3 මාසයකින් 3 වෙනි සංගායනාව මහා කාශ්‍යප මහරහතුන් වහන්සේ ප්‍රධාන 500ක් මහරහතුන් වහන්සේලා විසින් අජාසත් රජතුමාගේ දායකත්වය ඇතුව ආරක්ෂා සංවිධානත්වය ඇතුව රජගහ නුවර වෙබාර පර්වතයේ ධර්ම මණ්ඩපයේදී ප්‍රථම ධම්ම සංගීතය පැවැත්වන ලැබුවේ ඇසලපුණු පොහෝ දිනයක. ඒක ආරම්භ කරේ විශේෂයෙන්ම ඇසලපුණු පොහෝ දිනයක. බුද්ධ වර්ෂ 236 වැන්නේ උපබුදු මිහිඳු මහරහතුන් වහන්සේ ප්‍රධාන මහා සංඝයා විසින් සම්මත කළ සීමාව තුළ ප්‍රථම ඛණ්ඩ සීමාව සම්මත කරන ලද්දේ ඇසලපුණු පොහෝ දිනයක. බුද්ධ වර්ෂ 280 වැන්නේ අරිෂ්ඨ කුමරුන් ප්‍රධාන සිංහලයන් 56 කියන්නේ 56 දෙනෙක්
දෙනාගේ මහාන උපසම්පදාව තුම්බුරු සීමා මාලයකදී සිදුවියේ ඇසළ කුණු පොහොය දිනයක. බුද්ධ වර්ෂ 236 වැන්නේ දෙවනි පෑතිස් මීරෙන්දුන් විසින් කණ්ඨක චේතිය වටා කර වූ 68 ලෙන් ලෙන් 68ක් පූජාව හා දෙසටක් රහතුන් වහන්සේලා කියන්නේ රහතුන් වහන්සේලා 62ක්. ඒ ලංකාවේ ප්‍රථම වසූපය හා ගමනේ වස්වේශීම ආරම්භ වුණේ ඇසළ පුණු පොහොය දිනයක. බුද්ධ වර්ෂ 382 දී දුටුගැමුණු රජතුමා විසින් රුවන්වැලි සෑ රදුන් තනන්නට මගුල්ගල් තැබීම උත්සවශ්‍රීයෙන් සිදු කරන ලද්දේ ඇසළ පුණු පොහොය දිනයක. එසේම උතුරු සල නැකතින් මහා සෑයේ ධාතු නිදාන අනේක ප්‍රකාර ප්‍රාත්‍යාර්ය මැද සිදු වූයේ ඇසළ පුණු පොහොය දිනයක. බුද්ධ වර්ෂ 847 දී කිත්සිරි මෙවන් රජු දවස කලිංගු රටින් හේමමාලා කුමරිය හා දන්ත කුමරුන් විසින් ගෙනන ලද දලදා ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රදර්ශනය කරමින් වර්ෂයක් පාසා සිදු කරගෙන එන ලබන දලදා පෙරහැරේ ආරම්භයේ සිදු වූයේ ඇසළ පුණු පොහොය දිනයක. ඒ වගේම විශේෂයෙන් ලාංකික ජනයාගේ වැඳුම් පිදුම් ලබන නාත ස්කන්ධ කුමාර පත්තිනි ආදී දෙවියන් උදෙසා පුද පූජා පවත්තා දේව වරප්‍රසාද ලබාගෙන ශ්‍රී සමුද්‍රය ඈත් කර ගනු පිණිස ඈත අතීතයේ සිටම මහනුවර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අලුත් නුවර නවගම්මුව දෙවුත්තර රත්නපුරේ කතරගම ආදී නගර ග්‍රාමයන්හි පීටි දේවස්ථානයන්හි වාර්ෂික වශයෙන් පැවැත්වෙන දේව පූජා පෙරහැරින් සිදු කරන දිනය නිසා ආගමික වශයෙන් මෙන්ම ඓතිහාසික අංශයන්ද ශ්‍රේෂ්ඨ දිනයක් වශයෙන් මේ දවස සැලකිය හැකියි. ඒ නිසා ඇසළ පුණු පොහොය දින ඉතා ශ්‍රේෂ්ඨ වෙනවා. ඒ නිසා සිහිපත් කරන්න. දැන් අපි වැඩසටහන අවසන් කිරීමට ගාථා අපේ කීප සත්‍යයන් කරන මාත් එක්ක කියන්නේ තන්නං කරෝ මහාවීරෝ වේදං කරෝ මහායසෝ සරණං කරෝ ලෝකහිතෝ දීපං කරෝ යුතින්දරෝ කොණ්ඩඤ්ඤෝ ජනපාමුක්ඛෝ මංගලෝ පුරිසාසබෝ සුමනෝ දීරෝ දේවතෝ රතිවඩ්ඩනෝ සෝබිතෝ ගුණ සම්පන්නෝ අනෝදස්සී ජනෝත්තමෝ පදුමෝ ලෝකපජ්ජෝතෝ නාරදෝ වරසාරති පදුමුත්තරෝ සත්තසාරෝ සුමේදෝ අක්ඛපුග්ගලෝ සුජාතෝ සබ්බලෝකක්ඛෝ පියදස්සී නරසබෝ අත්තදස්සී කාරුණිකෝ ධම්මදස්සී ධම්මෝනුදෝ සිද්ධාර්ථෝ අසමෝ ලෝකේ තිස්සෝ වරද සංවරෝ උස්සෝ වරද සම්බුද්ධෝ විපස්සී චානූපමෝ සිකී සබ්බහිතෝ සත්තා වෙස්සගෝ සුඛදායකෝ කකුසන්දෝ සත්තවාහෝ ඕනාගමනෝ රණංජබෝ කස්සපෝ සිරි සම්පන්නෝ ගෝතමෝ සක්්‍ය පුංගවෝ තේසං සච්චේන සීලේන කන්තිමෙත්ත බලේන ච තේපි මං අනුරක්ඛන්තු ආරෝගේන සුඛේන චාති යන්දුන් නිමිත්තං අවමංගලං ච යෝචාමනාපෝ සකුණස්ස සද්දෝ පාපග්ගහෝ දුස්සුපිනං අකන්තං බුද්ධානුභාවේන විනාශමෙන්තු යම් දුන්නිමිත්තං අවමංගලං ච යෝචාමනාපෝ සකුණස්ස සද්දෝ පාපග්ගහෝ දුස්සුපිනං අකන්තං ධම්මානුභාවේන විනාශමෙන්තු යම් දුන්නිමිත්තං අවමංගලං ච
योचा मनापो सकुनस्स सद्दो पापगवो दुसुपिनं अकंतं संगानुभावेन विनाशमेन्तु दुःखपत्ता च निदुःखा भयपत्ता च निभया शोकपत्ता च निशोका हन्तु सते पिपानिनो एतावता च मेयि संगतं पुण्य संपदं सभे देवानुमोदन्तु सब්බ संपत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना निरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सभे बुद्धा बलपत्ता पचेकानं चयं बलम् अरहन्तानं च तेजेन मकं वन्दामि सप्पसो नक्कत्यक्खभूतानां पापग्रहनिवारणा परित्तस्सानुभावेन हन्तु मह्यम् उपद्रवे आकाशट्टा च बुम्मट्टा देवानागः महित्तिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनं चिरं रक्षन्तु मम परम् जयराज नवगुण शांति के अरहं बुदु गुणेन मगे हिरोगे अपल दुरु वेवा लेड दुम्बिय नोबी किसिर सपत सतुट लंबेवा सम्मा संबुद्ध तेदिन साधुगे अपल दुरु वेवा मारक बाधक वलकी मगे पतुमैटु वेवा विद्याचरणे बलयेन मगहरु दोसिगिलेवा वस विसगिनी सतुरु विपत मावेतलं नुम वेवा सुगतो बुदु गुणेन मगे बुद्धगे अपल वेन सेवा गुण नुवनिන් වැඩි සියලු සප සම්පatti තිරේවා ලෝක විදූතෙදින් මගේ ගුරුගේ දෝෂ දුරු වේවා සතුට සමාදානය මට නිරෝගී සුව වැඩි වේවා අනුත්තර බුදු ගුණයෙන් සිකුරු අපල දුරු වේවා සිතු මිනිවැනි රුවන් ගැබෙක ආයුෂ මගේ වැඩි වේවා පුරිස ධම්ම සාරති බල අහිමින් සැඩසෙන සුරාගේ අපල විකල භූත දෝෂ ගැටුම් වැටුම් හා කොඩි වෙන දුරර සියලු මෙකී දෝෂ විලස සාදු ජය බෝරුක ජින පංජරයක් වේවා සෙනසුරු දොස් දුරු වේවා සත්තා බුදු ගුණෙන් මගේ රාවු අපලයි කිලේවා යක්ෂ ප්‍රේත වින බන්ධන ඕසිවි නැති වේවා भगवा यन विदुरवियेन हेतु अपलई गिलेवा वगे कायट पसट सितट सप संतोष වැඩි වේවා मकर कुंभ मिथुन तेरसे मारक दिय सुम वेवा कति कोटि आत्म दोष वट जय मगई विवेवा सिंह मेष धनु कुंड्रसे बाधक दिय दुर्वेवा तेसरन सरनिन जयसिल सुबसित मटलं वेवा मीन कटक नुहसु तेरस समग्रह दोस्तुरु वेवा
जीव सिद्धि බලය මගේ බුදු සරණ සුරකේවා විෂව කන්‍ය තුලා තෙරසේ සමග්‍රහ දොස් දුරු වේවා ධම් සරණින් මගේ අපල දුරු වී සිරිසෙත වේවා රාහු කේතු රවි සඳු පුජ සිකුරුද බුද ගුරු සෙනසුරු ඊච පාප අපල මගේ සගසරණින් දුරු වේවා තෙරුවන් ගුණ සුවඳ අම්මා ඔසුයෙන් මට සැප වේවා මගේ ගෙදර අයට මටද ජය සිරිසෙත ලං වේවා අෂ්ටග්‍රහ යෝගය මට ජය පිට ජය ජය වේවා ජය බෝරුක මුනි පිට දුන් මට ජය සේ සත වේවා අවසාන වශයෙන් අපි බෝධි මහන්සියට මේ ගාථා කියමු. දෑත නලලේ බැඳ වැඳුම් ලබන්නේ සෑම දෙනා හට පින්කෙත වන්නේ මේක දහම් සිසිලෙන් බබලන්නේ සාදු සාදු බුදු හිමි නම තින්නේ දෑත නලලේ බැඳ වැඳුම් ලබන්නේ සෑම දෙනා හට පින්කෙත වන්නේ මේක දහම් සිසිලෙන් බබලන්නේ සාදු සාදු සඳහම් නම දින්නේ දෑත නලලේ බැඳ වැඳුම් ලබන්නේ සෑම දෙනා හට පින්කෙත වන්නේ මේක දහම් සිසිලෙන් බබලන්නේ සාදු සාදු මහා සංඝ නම දින්නේ රන්වන් පාටින් දලුලන බෝධිය නිවන් පාටින් පොළලන බෝධිය ගෞතම මුනි දුන් පිට දුන් බෝධිය අපිත් වන්දිමු ජය සිරිමා බෝධිය දෙව්ලොව දෙවියන් පුද කළ බෝධිය නාලොව සතියක් පුද ලද බෝධිය දිනෝ දහක් නිති වඳිනා බෝධිය අපිත් වඳිමු ජය සිරිමා බෝධිය දඹදිව් තලයේ හටගත් බෝධිය සංගමිත් තෙරණිය ගෙන වැඩි බෝධිය ඉමි බුදු වනදා පිට දුන් බෝධිය අපිත් වන්දිමු ජය සිරිමා බෝධිය මම මේ මළුවට යනවා එනවා බෝමුල් බෝපත් මත පෑගෙනවා සමාවදී මගේ පව් අරවනවා ඕරජුනේ මට අවසර දෙනවා උඩමළුවේ බෝ රජු වෙජ දෙනවා දෙවැනි මළුවේ මල් පාන් පිදෙනවා වැලි මළුවේ මහා සෙනග වදිනවා මතු මත්තේ අපි නිවන් දකින්නවා සුදු බුදු රැස් දහරින් ලොව නහවා
බුදුහාමුදුරුවෝ හොඳ බණ කීවා උදමි පහන් මම සිරිපද ගාවා ඉන්ද බව දුක සැන සුමහිනි වේවා සෑම උදයෙම බුදු රැස් විහි දේවා සෑම සිතකම බුදු ගුණ නැහැවේවා සෑම දයකම අයින් සැන සේවා සෑම රටකම බුදු හඬ පැතිරේවා දැන් දිවියට පිටේ කියන්නේ තාවතා චම්මේ සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධිය තාවතා චම්මේ සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පතං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බේ සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධිය තාවතා චම්මේ සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පතං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධිය ඥාතින්ට පිළිදෙන ධම්මේ ඥාති සුඛිතාවන්ති ධම්මේ ඥාති සුඛිතාවන්ති ධම්මේ ඥාති සුඛිතාවන්ති කියන සීල සත්‍යෝ දුක් වේතා නිරෝධිතා දුකෙන් මිදෙත්වා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු අපේ ලංකාදීපයේ විශේෂයෙන්ම තිබෙන කරදර බාධක සම්පූර්ණ දුරු වෙලා අනාගතයේ හොඳ සුබ තත්ත්වයක් යහපත් පාලන ක්‍රමයක් සමෝටම සුවසේ වාසය කරන්න පුළුවන් ඉතා වාසනාවන්ත රටක් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු සීල අද දින මේ පිටක සහභාගී වුණා අපේ බොහෝ අය එකතු වුණා අපේ කැනඩා එඩ්මන්ටන් නගරයේ සුසන්තා මහත්මයා සම්බන්ධ වුණා මම ආරාධනා කළා කටින පින්කම අපේ ඔක්තෝබර් මාසයේ 30 වෙනිදා අපි ඉතින් ආරාධනා කරනවා මේ සෑම කෙනෙකුටම පැමිණෙන්න. අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා දාන්නවා කටින පින්කම දා රාත්‍රියේ චෑන් මහත්තයාගේ ගෙදර මේ පිරිත් තිබෙනවා රාත්‍රී 12 වෙනකම් මේ කට්ටියට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. කටින පින්කමට වඩින භික්ෂුන් වහන්සේලා තමයි එහාටත් වඩින්නේ. හොඳයි. भवतु सब्ब मंगल रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सब्ब धम्मानुभावेन सब्ब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते।